안녕하십니까. 20강 시작하겠습니다. 자, 20강의 주요 요점은 부대 상황, with 구문 익히기입니다. 먼저 두 번 듣고 본문 또 보고 듣고 세 번 듣고 나서 자, 강의 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, 자, 귀를 쫑긋 하고 무슨 말을 하는지 상상하면서 또 단어 소리에 자꾸 익숙하게 해보는 시간입니다. When I went back into the bedroom, my wife was lying down, her legs curled up to her chest, the silence so weighted I might as well have been alone in the room. Of course, this was just my fancy. If I stood perfectly still, held my breath, and strained to listen, I was able to hear the faintest sound of breathing coming from where she lay. Yet it didn't sound like the deep, regular breathing of someone who has fallen asleep. I could have reached out to her, and my hand would have encountered her warm skin. But for some reason, I found myself unable to touch her. I didn't even want to reach out to her with words. 네, 한번 더 들어보죠. When I went back into the bedroom, my wife was lying down, her legs curled up to her chest, the silence so weighted I might as well have been alone in the room. Of course, this was just my fancy. If I stood perfectly still, held my breath, and strained to listen, I was able to hear the faintest sound of breathing coming from where she lay. Yet it didn't sound like the deep, regular breathing of someone who has fallen asleep. I could have reached out to her, and my hand would have encountered her warm skin. But for some reason, I found myself unable to touch her. I didn't even want to reach out to her with words. 자, 그러면 또 본문을 보면서 다시 들어보겠습니다. When I went back into the bedroom, my wife was lying down, her legs curled up to her chest, the silence so weighted I might as well have been alone in the room. Of course, this was just my fancy. If I stood perfectly still, held my breath, and strained to listen, I was able to hear the faintest sound of breathing coming from where she lay. Yet it didn't sound like the deep, regular breathing of someone who has fallen asleep. I could have reached out to her, and my hand would have encountered her warm skin. But for some reason, I found myself unable to touch her. I didn't even want to reach out to her with words. 자, 그러면 오늘 부대 상황 with 구문 익히기. 자, 부대 상황은 함께 같이 일어나는 상황 묘사를 말합니다. 그런데 이 부대상을 왜 with라는 전치사를 가지고 하느냐? 이 with가 벌써 이제 느낌이 we 아닙니까? 발음상 we 하면은 우리 아닙니까? we, we, 우리, 즉 함께 하는 것이 우리죠. 우리 함께, 그죠? 그러니까 with가 바로 이제 이 함께하는, 동시에 같이 함께한다는 이제 그런 전치사이기 때문에 이게 부대 상황을 할 때 with를 쓰는 것 같아요. 뭐뭐한 상태로 뭐뭐하고 뭐뭐하면서 이렇게 함께 벌어지는 상황. with는 전치사니까 전치사 뒤에 나오는 명사를 목적어라고 한다고 그랬죠. 그러면 이 목적어하고 목적-보호 관계가 또 주술 관계가 된다고 그랬습니다. 그러면 요 이제 목적-보호의 형태로는 A는 adjective 형용사고요. ing는 현재 분사를 의미하고 don이 따는 과거 분사를 의미하고 그 다음에 이제 전치사구가 나오고 그 다음에 pad가 나오는데 요것은 prepositional adverb라 그래서 전치사적 부사라고 우리 앞에서 제가 설명을 했습니다. 그래서 이 5가지 종류의 보호가 이렇게 나옵니다. 이걸 목보 구문이 되는데요. 주술 관계입니다. 타동사 뒤에 나오는 명사를 우리는 목적어라고 그러죠.
자, 그런데 영어에서는 이 전치사 뒤에 나오는 명사도 목적어라고 그래요. 자, 여기서 여러분들은 뭔가 눈치를 채는지 모르겠습니다. 똑같이 이 목적어를 동반하고 있다는 관점에서 이 전치사가 곧 이 타동사하고 비슷한 역할을 한다는 것을 아마 여러분들도 유추가 될 겁니다. 그래서 저는 시간에도 말했듯이 영어에서는 이 전치사나 아니면 이 전치사적 부사 이런 것들이 수로적 기능을 한다고 제가 그랬습니다. 자, 바로 이 전치사 뒤에 바로 목적어가 나오기 때문에 이렇게 에, 전치사가 마치 타동사 같은 그런 기능을 유사하게 할 수 있다 이런 얘기입니다. 이 타동사가 타동사다라고는 말할 수 없지만 목적어를 동반한다는 관점에서 이렇게 타동사의 유사한 타동사와 같은 그런 기능이 있다 이런 얘기입니다. 그래서 수로적 기능을 한다. 수로기 때문에 뒤에 이제 이렇게 목가 나온다. 자, 예문을 보겠습니다. 이거는 이제 본문에 이런 게 나옵니다. 자, her legs curled up to chest 이런 게 나오는데 여기 with가 생략된 겁니다. 이게 그러면은 요 her legs가 목적어죠. 이거는 과거 분사가 목적 보호로 나온 거예요. 그리고 이런 이제 up to는 다시 이제 전면구가 이렇게 나온 거고요. 그러면은 그녀의 다리가 돌돌돌 말렸다는 거예요. curled는요. 어디까지? up to는 올라가고 to는 도달이니까 그녀의 가슴까지 다리가 이렇게 구부려 가지고 가슴까지 올랐다. 동그랗게 이제 이렇게 누워 있었다는 게 동그란 자세로. 자, 여기 위가 생략이 잘 됩니다. 이게 부대 상황에서는요. 다른 계속 예문을 보겠습니다. Speak with a pipe in one's mouth. 자, with 목적어 전명이죠. 전명입니다. 그래서 다시 이렇게 주술 관계가 돼서 자, 이렇게 주술 관계가 되기 때문에 이게 이제 우리나라 말 해석을 할 때 뒤에서 해석을 하면은 입 안에 물은 파이프 이렇게 뒤로 이렇게 해석을 하면은 안 되겠죠. 그런 한정적인 용법이 이래서 이게 안 됩니다. 이거는 이 파이프가 주어고 이 뒤가 수로가 되기 때문에 파이프를 입에 물고서 말을 한다. 이렇게 해야죠. 파이프를 입에 물고 이렇게 말해야지. 입에 물었는 파이프를 가지고 이렇게 해석을 하면 안 되는 거죠. 이 주술 관계라는 거예요. 그런 것이 바로 sit with one's eyes closed. 앉아 있다. 뭘 가지고 with 눈을 감고서 이런 얘기죠. 감아 있는 눈을 가지고 그렇게 해석하면 안 되는 거죠. 자, 이거는 이제 요게 과거 분사니까 목단 여기에서 목단 나왔죠. 목단 구문입니다. 목단 구문. He stood with his back against the wall. 그는 서 있었다. 자, 부대 상황 with 어떤 상태로? 등을 벽에 기대고 이렇게 되는 거죠. 벽에 기댄 등을 가지고가 아니라 등이 벽에 기댄 거죠. 주술 관계로 이렇게 이게 주어 수로의 관계로 해석을 해야 된다. Mary left the kitchen with the kettle boiling. 메리는 떠났다. 그죠? 메리는 떠났다. 주술 이 부엌을 떠났다. 그 다음에 이제 부대상은 with 뭘 함께 어떤 상태로 with 자 주전자가 부글부글 끓고 있는 그런 상태를 놔두고 그냥 떠났다는 거예요. They stood there with their heads
off 아니면 on 이렇게 됩니다. 그들은 서 있었다 거기에. 자, 부대 상황 with 그들의 모자를 벗고서 아니면은 쓰고서 이렇게 했죠. 쓴 모자를 가지고 벗은 모자를 가지고 그렇게 하면은 절대 안 되는 거죠. With night coming on, we closed our shop. 이거는 이제 앞에서 with가 이렇게 먼저 부투상이 먼저 나왔어요. with를 이게 생략을 하면은 자 독립 분사구문이 된다 이렇게 썼습니다. 이게 없으면 이제 여기 현재 분사니까 현재 분사가 독립적으로 써있다 그래서 이제 독립 분사구문 이렇게 하는데요. 자, 밤하고 coming이 주술관계죠. 자, 목 ing가 됩니다. 자, 밤이 다가오고 있는 그런 상황에서 부대 상황. 그래서 우리는 가게 문을 닫았다. 이제 밤이 다가왔기 때문에 이런 뜻이죠. 자, 그러면 본문 해석 들어가겠습니다. 자, 먼저 읽어볼게요. When I went back into the bedroom, my wife was lying down, her legs curled up to her chest. The silence so weighted I might as well have been alone in the room. 자, 이제 끊어졌죠? 자, 접속사가 when 하고 나오면서 여기까지 종속절 이렇게 되고 그 다음에 my wife 이렇게 해가지고 여기까지 주절이 되고 그리고 이 and가 생략돼 가지고 다시 주어 동사 돼 가지고 요 사이에는 대시라는 이런 이제 접속사가 생략이 되어 있는 그런 구문입니다. 내가 돌아갔다 went back 그죠? 돌아가서 그 다음에 어디로 갔어요? 들어갔죠. 예, 침실로 들어갔죠. 침실로 되돌아갔을 때 내 부인이 누워 있었습니다. 하고 여기 with가 이제 부대 상황이 생략된 거예요. 누워 있는데 어떤 상태로 예, 다리를 가슴까지 둥글게 말아 올린 그런 상태로. 그리고는 그때의 그 침묵이 너무나 쏘 강조를 나타내는 부사죠. 그렇게도 하는 것은 대단히도 침묵이 대단히 무거워서 그래서 대시입니다. 대시해냈다. so that 구문입니다. so가 원인, 대시, 결과. 원인, 결과를 나타내는 그런 종속들입니다. 침묵이 너무나 이렇게 무거워서 너무 이제 무겁다는 것은 아주 정적이 너무 깊이 흘러서 그래서 나는 might as well. 자, as well이 많이 쓰이는데요. 그만큼 잘, 근데 뭐뭐 할지도 모른다. 뭐뭐 하는 것이 당연하다. 뭐뭐 하는 것이 차라리 좋다. 뭐 이런 뜻인데요. 뒤에서 단어에서 설명이 나옵니다만은 might 다음에 이제 have been 하면은 이제 가정법 과거 완료의 그런 형태죠. 그래서 이었을지도 모른다 이런 얘기인데요. 나는 방 안에 혼자 마치 있는 것처럼 그렇게 느껴졌다 이런 얘기예요. 내가 혼자 있었던 것과 진배 없었다. 너무나 조용해서 자기 부인이 마치 없는 것처럼 느껴졌다는 얘기죠. Of course, this was just my fancy. 자, 굉장히 짧죠? 물론 이것은 단순히 나의 상상이었을 뿐. 사실은 이제 부인이 있었으니까. If I stood perfectly still, held my breath, and strained to listen, I was able to hear the faintest sound of breathing coming from where she lay. 만약 내가 서 있다 완벽할 정도로 가만히 still 움직이지 않고 있었다면 또 이제 동사입니다만 if I held입니다. 내 숨을 held 움켜잡았다. 안 쉬었다는 겁니다. 숨을 멈추고 and 그리고
귀를 쫑긋하게 기울였다면 이런 뜻입니다. 자, 여기서 이제 동사가 3개 나오는 거예요. stood 한 번 나오고 held 나오고 and 하고 마지막. 그죠? 뭘 똑같이 이제 병렬 구조로 나갈 때 마지막에 and 하고 마지막을 이렇게 씁니다. 그래서 동사가 3개 나온 겁니다. 여기까지는 종속절이죠. if에 걸리는 종속절. 그랬더라면 나는 들을 수 있었다. be able to 할 수 있었다. 가장 아주 가냘픈 소리, 최상급이죠. 어떤 소리냐면은 숨 쉬는 소리인데 다시 이 숨 쉬는 소리는 다시 어디서 나오고 있느냐? 그죠? coming from 여기서 이제 where가 다시 여기서 명사절 또 나왔어요. 전치사 from에 걸리는 명사절이에요. 전치사 뒤에는 명사가 나오는데 이거는 명사절이 된 겁니다. 그녀가 누워있는 곳 where 장소죠. 그녀가 누워있는 곳으로부터 from 나오는 이런 숨소리죠. 자, 넘어가겠습니다. Yet it didn't sound like the deep regular breathing of someone who has fallen asleep. 하지만 yet 그것은 어떤 소리처럼 들리지는 않았다. 어떤 소리처럼 들리다 할 때 사운드가 나오고 사운드 like는 전치사입니다. 뭐뭐처럼 소리가 나다. didn't이니까 어떤 소리처럼 들리지는 않았다. 아주 깊고 규칙적인 숨소리죠. 누구의? 자, someone이 이제 선행사로서 사람이니까 who가 관계사로 이렇게 받은 거예요. be fallen asleep 하면 이제 has fallen asleep은 이제 이건 fallen은 떨어지다, 잠에 떨어지다. 그죠? 잠에 빠진 그런 어떤 사람의 이러한 숨소리처럼 들리지는 않았다. 이런 얘기. I could have reached out to her and my hand would have encountered her warm skin. 자, 끊었죠? could have pp 가정법 과거 완료에서 나오는 이 주절의 형태가 또 나왔는데요. 과거에 어떤 추정, 상상, 반대 뭐 이런 걸 나타내는 겁니다. 내가 리치는 이제 손을 뻗다죠. 아웃은 바깥으로 손을 뻗는 거고 두는 이제 어디까지 도달을 나타내는 거니까 내가 손을 쭉 뻗어서 그녀의 몸에 이렇게 이제 손을 쭉 뻗을 수도 하려면 할 수도 있었다 이런 얘기입니다. 그리고 나의 손이 또 똑같은 형태가 나오죠. would have pp encounter 이렇게 이제 우연히 뭐 만나다 조우하다 이런 뜻인데 손을 이제 쭉 뻗으면은 이제 피부에 그녀의 따뜻한 피부까지 이렇게 손이 닿을 것이다. 그런데 이제 그렇게 이제 하지 않았다는 얘기입니다. 이제 가정법 과거니까 반대되는 상황 그런 것을 이제 설명하는 겁니다. 내가 손을 뻗을 수도 있었고 뻗으면은 피부에까지 닿을 수도 있었을 겁니다. 이런. But for some reason I found myself unable to touch her. 그러나 어떤 이유에선지 for some reason 자, 죄송합니다. 어떤 이유에선지 나는 발견했다, 알았다, 찾아냈다. 내 자신이 unable to 그녀의 몸에 이렇게 이제 내 자신이 그녀의 몸에 손이 이렇게 이제 닿을 수 없었다는 것을 알았다. 그러니까 이게 이제 제기 대명사가 이렇게 나왔어요. 나는 내 자신이
내 스스로 그렇게 할 수 없을 거라는 걸 알았다. 그 어떤 이유인지는 잘 모르지만은 영 내키지가 않았다는 이야기겠죠. 요거는 이제 목보입니다. 목보. 이게 이제 오형식입니다. 목보입니다. I didn't even want to reach out to her with words. 나는 심지어는 even 원치도 않았다. I didn't want to reach out. 손을 쭉 뻗어서 그녀의 몸에까지. 자, 이제 뭘 가지고 이번에 손이 아니고 어떤 말로써 단어로서 자 어떤 말을 걸어서 말조차도 걸고 싶지 않았다는 겁니다. 자 넘어가 단어 수거 정리 call 아까 나왔죠. 동물개 오그리고 자다 뭐 weight 무게를 가하다 무겁게 하다 might as well 뭐 하는 편이 낫다 뭐 하는 거나 마찬가지다. You might as well go out. 차라리 외출하는 게 낫다. 그죠? fancy, 공상, 환상, 뭐, 상상, 착각, 이런 것이고요. 또 뭐, 애호, 좋아하는 것도 fancy입니다. strain, 잡아당기다, faint, encounter, 우연히 만나다, 좋아하다. 자, 그러면 끝나기 전에 한 번 더 들어보기로 하죠. When I went back into the bedroom, my wife was lying down, her legs curled up to her chest, the silence so weighted I might as well have been alone in the room. Of course, this was just my fancy. If I stood perfectly still, held my breath, and strained to listen, I was able to hear the faintest sound of breathing coming from where she lay. Yet it didn't sound like the deep, regular breathing of someone who has fallen asleep. I could have reached out to her, and my hand would have encountered her warm skin. But for some reason, I found myself unable to touch her. I didn't even want to reach out to her with words. 네. 자, 수고하셨습니다.